할렐루야. 벨뷰 캠퍼스 예배에 나오신 여러분들 모두 환영하고 축복합니다. 자, 함께 일어나셔서 기도하고 이렇게 찬양으로 나아가시겠습니다. 하나님, 이 아침에 우리에게 예배의 시간을 허락하여 주시고 이 공간과 우리의 마음을 허락하시니 감사합니다. 하나님, 이 아침에 우리가 예배할 때 우리가 승리자 되신 예수님을 선포하며 나가기 원합니다. 예수님으로 인하여 우리가 구원 얻었으니 하나님, 이 시간 우리가 담대히 하나님 앞에 예배합니다. 우리에게 구원의 기쁨을 허락하여 주시고 구원의 은혜로 이 시간 함께 해주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 함께 기쁨으로 박수치며 전심으로 하나님 앞에 나아가십시다. So let us lift Him with this joyful sound of praise. Lift your hallelujah to our King. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. Middle of the mystery, with all your heart, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, 'cause He's victorious. I raise a hallelujah, 'cause He's my deliverer. I raise a hallelujah, 'cause He's my redeemer. I raise a hallelujah. Oh, sing a little louder. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Lift your voice one last time. I raise a hallelujah. Hallelujah. He's victorious. He's our deliverer. He's our Savior. And He's our King. And He's our Lord. So let our praise arise to Him. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory
Let every nation, every tongue, every tribe, and every generation sing unto His name. Oh Lord, oh, we lift this praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. We lift this praise to the Lord, to the Lamb, to the King of. We sing this praise for He rose, now He reigns forever and ever. We will sing forever with 1,000 hallelujahs. We magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns forever and ever. We will sing forever. Lift your voice to our King Jesus. With 1,000 hallelujahs, we magnify Your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. 네, 우리의 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님께, 또 어린 양 되신 예수님께 정말 마음을 모아서 1,000 할렐루야로 영광 돌리도록 하겠습니다. 우리의 삶을 인도하신 하나님께서는 우리 자녀들을 사랑하시고 그들을 우리와 같이 믿음의 사람으로 세우시기를 원하십니다. 다니엘서에 보면 다니엘이 어린 시절부터 하나님 앞에 거룩함의 뜻을 정했다고 이야기하고 있습니다. 여러분, 우리의 자녀들이 세상을 향한 목적이 아니라 하나님을 향한 거룩한 하나님의 사람이 되기를 결단하는 은혜가 어린 시절부터 있을 수 있도록 우리 함께 마음을 모아서 기도합시다. 그럴 때 30대가 되면 이 아이들이 그리 아니하실지라도 주님 앞에 감사해요. 이런 견고한 믿음과 열정의 30대, 40대, 50대로 세워지는 것을 믿습니다. 하나님, 우리 자녀들이 그러한 중년이 될 수 있도록 도와주세요. 또 다니엘은 매일 하루 3번 창문을 열고 하나님과 친교의 시간을 가졌다고 했습니다. 70대, 80대에 그런 믿음의 사람이 된 겁니다. 영성의 사람이 된 겁니다. 하나님과 친밀한 교제가 있는 사람이 되었는데, 주님, 우리 이 10대 아이들이, 우리 20대 청년들이 그런 80대가 될 수 있도록 주님 도와주세요. 우리 그런 마음으로 같이 기도합시다. 그리고 기도할 때 주님, 저의 30대 40대를 돌아봅니다. 저의 노년을 돌아봅니다. 하나님 앞에 주님, 부족한 것이 없습니까? 주님 앞에 새로운 결단하고 우리 아이들과 손잡고 3대가 함께 나갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리 벨뷰 캠퍼스에 그러한 믿음의 다니엘의 그 청년 같은 다니엘이, 또 시니어 다니엘이 세워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 우리 함께 마음을 모아서 통성으로 기도로 나아갑니다. 기도하겠습니다.
하나님, 다니엘을 축복하신 그 하나님께서 우리 10대 아이들에게 하나님 앞에 거룩의 뜻을 정하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 그들이 믿음의 30대 40대를 설 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 소원합니다. 그들의 50대 60대 70대 80대에 주님과 친밀한 교제하는 주님 영성의 사람들이 되어지는 은혜가 아버지 하나님 우리 자녀들의 삶 가운데 또 그들을 위하여서 기도하며 함께하는 우리의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서. 주님 벨뷰 캠퍼스를 축복하시고 주님 하나님의 성령의 충만한 기름 부으심으로 주님 인도하여 주실 것을 믿고 감사합니다. 감사하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 시간 각자 반으로 이동하는 교회 자녀들을 향해 손을 뻗어 함께 축복합시다. 다시 한번 서로를 축복할 때는 옆에 뒤에 앞에 계신 부모 세대와 또 조부모 세대를 향하여 축복합시다. 우리 계속해서 찬양으로 나아가실 때 모든 나라와 모든 족속과 또 모든 언어와 모든 세대와 모든 가정과 또 모든 교회 가운데 찬양을 받기 합당하신 하나님 앞에 한 마음으로 우리 전심을 다해 예배하며 나아가십시다. 우릴 하나로 부르셨네. 우릴 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 십자가의 보혈 자유케 했네. 구원받았네. 주의 날은 멀지 않았네. 거룩한 나라 주의 백성 이제 일어나 승리 선포하며 함께 나가세. 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우릴 하나로 부르셨네. 우릴 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 우리 십자가의 보혈 자유케 했네. 구원받았네. 주의 날은 멀지 않았네. 거룩한 우리 함께 승리를 선포하며 나아갑시다. 함께 나가세. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우리 하나 되어 주를 이 교회 가운데 임하시옵소서. 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 주님의 구원하심을 선포합니다. 구원하심이 보좌에 앉으신
높여 하나님을 예배합시다. 우리 하나 되어 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 이 교회 가운데 임하여 주시옵소서. 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이 구원하시니 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양. 우리 마지막으로 주님의 구원하심을 선포합니다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양의 이도다. 모든 족속과 모든 백성과 모든 방언 가운데 찬양받게 합당하신 하나님 앞에 우리 구원의 감사의 박수 올려드리십시다. 할렐루야. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다. 함께 고백합시다. 하늘의 문을 여소서. 하늘의 문을 여소서. 이곳에 주목하소서. 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서. 이곳에 임재하소서. 이곳에 임재하소서. 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 닿으니 이 교회 가운데 임하여 주시옵소서. 주여 임재하여 주소서. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다.
인도하셔서 우리의 예배받기 합당하신 하나님 앞에 기도로 나아가시겠습니다. 오늘도 어김없이 저희에게 만나를 주시고 거룩하게 하나님을 위해 예배드릴 수 있는 공간과 시간과 환경을 허락해 주신 하나님 아버지 감사합니다. 늘 하나님을 생각하며 하루하루를 살아가고 기도하며 성숙해 가야 하는 저희임에도 불구하고 언제나 나약하고 병약하여 넘어지고 다치며 후회하는 저희를 용서하시옵고 불쌍히 여겨주시어 끊임없이 하나님을 갈급하며 살아갈 수 있도록 넘치는 은혜 내려주시옵소서. 이웃을 대할 때 주님 대하듯 잃어버린 한 마리의 양을 대하듯 따뜻하고 사랑스러운 마음으로 그들에게 다가가서 담대히 복음을 전할 수 있도록 해 주시옵소서. 저희 벨뷰 캠퍼스를 사랑하시어 주마다 새로운 성도들로 하여금 발걸음이 끊이지 않게 해주시니 감사합니다. 방문하시거나 등록하신 모든 성도들이 하나님을 이곳에서 알고 성도들 간의 사랑을 알며 성숙한 그리스도인으로 발돋움할 수 있도록 예배된 길을 잘 걸어 나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 여러 공동체의 모임으로 더욱더 성도 간의 교제가 활발히 이루어지며 정말 하나님 안에서 한 형제됨을 많이 느끼고 있는 요즘입니다. 서로의 어려움을 위해 기도하며 도우며 내일같이 여기며 기쁜 일은 시기하지 않고 함께 나누며 칭찬하며 나눌 수 있도록 우리의 마음을 다스려 주시옵소서. 우리의 미래를 이끌어갈 어린 자녀들을 위해 기도드립니다. 특별히 9월 24일 토요일 12시간 동안 이루어질 넥스트 다니엘 캠프를 위해 기도드립니다. 이를 위해 기도와 정성으로 준비하는 손길을 기억하시고 참여하는 모든 학생들이 주님이 주시는 큰 은혜를 누리고 그 사랑을 깨우치며 보다 주님께 가까이 갈 수 있고 생활 속에서 늘 주님과 함께하는 삶을 이 캠프 속에서 발견하여 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 오직 하나님 한 분만을 위해 드리는 예배를 위해 수고하는 모든 봉사자들을 기억해 주시옵소서. 어렵고 힘들고 때로는 귀찮은 일일 수도 있지만 일이 아니라 하나님께 드리는 나의 온전한 마음이며 정성이며 하나님께 모든 영광을 돌릴 수 있는 예배의 초석됨을 잊지 않고 지치지 않고 늘 깨어 있어 최선을 다하며 즐겁고 기쁜 마음으로 봉사할 수 있도록 주님 은혜 내려 주시옵소서. 아직도 기아와 전쟁, 바이러스, 인간이 만든 세상 속에 많은 어려움으로부터 힘들어하는 많은 하나님의 백성들이 있습니다. 태어나서 죽을 때까지 하나님을 모르는 미전도 종족들도 많이 있습니다. 이들의 복음을 위해 항상 준비된 자세와 기도하는 마음을 가지고 뜨겁게 모든 것을 바쳐 전도를 위해 목숨을 걸고 싸우는 선교사들을 기억하시고 그들이 힘들어 지칠 때마다 위로해 주시고 그들이 바라는 모든 것들을 예비해 주시고 사랑을 내려주시어 하나님의 자비로 늘 젖어 있게 해 주시옵소서. 후방에서 기도로 물질로 선교에 동참하는 모든 IM 선교사들도 같은 은혜 같은 사랑 내려 주시옵소서. 주일 예배뿐만 아니라 금요 공동체 예배, 토요 새벽기도 등 하나님의 말씀을 가감없이 온전히 전달하기 위해 늘 한결같은 기도와 노력과 정성으로 준비하시는 송영세 목사님과 예배를 도우는 모든 교역자들을 위해 기도합니다. 무엇보다 맑은 정신과 육체를 허락해 주셔서 기쁜 마음으로 하나님의 마음을 저에게 전달할 수 있도록 모든 교역자들을 붙잡아 주시옵소서. 항상 주님의 마음을 갈구하고 그 사랑을 온전히 전하는 귀한 교역자 될 수 있도록 주님 은혜 내려 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.
예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 예, 우리 영상에서 보신 것처럼 누가 부탁하지도 않았지만 우리 지체 가운데 이정윤 집사님과 장킴 목사님이 우리 교회 뒤에 땅 뒤에 있는 이 숲을 트레일로 다 만들어서 커피를 가지고 티를 가지고 앉아서 순모임도 할 수 있고 대화도 할 수 있는 자리까지 만들어 주셨습니다. 오늘 주보 사이에 그 수고에 다시 한번 감사드리고요. 우리 주보 사이에 여러분이 또 이용을 해주시기 바라서 이제 영상을 보여드렸고요. 우리 교회 뒤에 멋진 길이 있는 거, 막 사슴도 튀어나오는 거 잘 모르시는 분들 애용해 주시기를 바라고요. 그리고 저희 교회 이 인사이드 공간은 전부 다 이름을 정했습니다. 그래서 여러분, 제가 지금 손으로 가리키는 이 복도로 가다가 왼쪽에 게시판에 순장님들이 또 팀장님들이 어떤 팀이든 모임을 원하는 분들은 그 방마다 이름을 다 정해 놨어요. 근데 우리 쉘터 1 놀이터 앞에 있는 쉘터하고 쉘터 2 저기 두 개 건너편에 있는 두 개하고 그 다음에 우리 이정윤 집사님과 장킴 목사님 우리 두 분이 잘 만들어 놓으신 우리 트레일 이 길 가운데 또 통나무 의자가 있는 그 부분을 세 군데를 이름을 공모한답니다. 그래서 우리 장로님들이 여러분 한 주간 시간을 드리겠다고 하고 한 주 후에 채택된 분에게는 소정의 또 상품도 있다고 합니다. 그래서 다음 주에 여러분들이 그 세 군데 이름을 쓰시고 여러분 이름도 쓰시고 전화번호도 쓰시고 헌금함에 넣어주시면 채택된 분들의 이름으로 앞으로 우리 장소 예약할 때 이렇게 잘 애용할 수 있는 이름으로 고유 명사로 그렇게 사용하도록 하겠습니다. 혹시 제 설명이 좀 부족하면 끝나고 다시 한번 물어봐 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 다음 주일은 벨뷰 캠퍼스는 5주년째지만 우리 형제교회 전체가 51주년을 맞이하게 됩니다. 그래서 창립 기념 감사 주일 예배로 드리게 되는데 오늘 주보사에 기도하는 가운데 여러분 비전 헌금을 준비할 수 있도록 봉투를 넣어 드렸습니다. 다음 주에 여러분 헌금하는 내용 전체를 작은 교회를 돕는 운동에 100% 다 사용하도록 그렇게 결정했습니다. 우리 모든 캠퍼스에서 비전 헌금은 작은 교회를 섬기는 일에 드려지는 것으로 그렇게 했습니다. 함께 기도하면서 준비하셔서 헌금해 주시면 감사를 드리겠습니다. 예, 오늘 예배 중에 1:1 양육자반 수료식을 하게 되겠습니다. 아직까지 형제교회에 출석하셨는데 새 가족으로 오셨는데 동반자반을 하지 않는 분이 있다면 새 가족 만남을 끝나면 그 다음에 꼭 하셔야 되는 부분은 1:1 동반자반입니다. 저희 교회에서 원하시면 다 매치를 해드리게 됩니다. 그래서 여러분들 새 가족이신 분들 다른 교회에서 했더라도 또 동반자반 신청하기 원하시는 분들은 저한테 연락 주시면 제가 좋은 분과 연결을 해서 동반자반 과정을 하실 수 있도록 도와드리겠습니다. 그리고 동반자반이 끝난 분들이 오늘 수료식 하는 분들처럼 양육자반을 하게 됩니다. 그래서 우리 형제교회는 양육자반까지 해야 안수 집사님이나 교회를 좀 더 하드하게 섬길 수 있는 기회를 가질 수가 있는데요. 그래서 동반자반을 끝낸 분들은 양육자반을 또 하시게 되고 오늘 8분이 양육자반 이종익 장로님 강의를 통해서 8분이 수료하시게 되겠습니다. 예, 우리 계속 오늘 마지막 광고가 되겠는데 아이솜 그리고 퍼시픽 신학교 기독교 상담학 여러분 문의하실 분들 이미 숫자는 거의 다 찼는데요. 원하시는 분들은 이번 주 목요일 금요일 온라인으로 진행이 시작되기 때문에 늦었지만 문의하시는 분들 계시면 이번 주 오늘까지는 수요일 전까지는 등록 가능할 수도 있겠습니다. 그리고 벨뷰 캠퍼스 찬양팀 모집을 합니다. 우리 싱어로 한 달에 한두 번이라도 섬길 수 있다면 악기로 한 달에 한두 번이라도 섬길 수 있다면 우리 김성광 전도사님께 말씀해 주시고 대화해 주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 돌아오는 이번 주 토요일 아침 9시 반부터 밤 9시 반까지 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 중고등부 넥스트라고 우리가 표현하죠. 우리 중고등부 1일 캠프가 있습니다. 주제를 다니엘 캠프로 정해서 우리 하루 종일 이 교회에서 캠프를 1일 캠프를 가지게 되는데 여러분들 기도해 주시고
또 맛있는 아이스크림이라도 사주고 싶으신 분들은 또 여러분들도 담당 교육자들에게 말씀도 해주시고 그렇게 하면 좋겠습니다. 그리고 우리 10월 1일 그 다음 주 토요일이 되겠는데요. 10월 1일 토요일 날은 여러분이 하실 수 있는 분들은 형제교회 벨브 캠퍼스 성도라면 이렇게 가능한 여러분 집에 할 수 있는 청소 도구를 가지고 오셔서 전문적인 업체가 또 하고 있지만 저희가 1년에 2번 정도 가을과 봄을 맞이해서 대청소를 하게 됩니다. 딱 2시간만 한답니다. 10시부터 12시까지 하고 오시는 분에 한해서는 뭔가를 또 드실 거를 제공한다고 하니까 순별로 교구별로 오셔서 또 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 우리 금요 공동체 예배 이번 주에는 4교구 양종우 장로님 교구 중심으로 모이게 되겠고요. 다른 분들도 함께 오셔서 함께 예배 드려도 좋습니다. 그리고 우리 한 가지 더 광고 드리고 싶은 거는 이 지역에 우리 YMDTS처럼 인터코 선교단체가 있는데 비전 스쿨이 9월 20일부터 9주간 진행이 된다고 합니다. 우리 임진리 우리 피택 권사님이 팀장이 되시는데 우리 주보 가운데 보시면 문의 전화번호가 있습니다. 문의해 주시고 원하시는 분들은 등록해 주셔도 좋겠습니다. 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지 참조해 주시기를 부탁드리고요. 오늘은 태어나서 처음으로 교회에 온 귀하고 예쁜 우리 아이가 있습니다. 선우가 있는데요. 우리 손영민 최세리 가정에 선우가 오늘 처음 예배에 나왔는데 우리 박수로 한번 맞이할까요? 예, 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 우리 선우를 이 가정에 보내주심을 감사합니다. 우리 선우가 태어나면서부터 좋은 믿음의 부모를 만나게 도와주시고 또 좋은 교회를 만나게 도와주시고 앞으로 좋은 친구도 만나게 도와주시고 좋은 선생님도 만나게 도와주시고 무엇보다도 하나님을 임마누엘 하나님을 날마다 만나며 하나님과 동행하는 멋진 삶을 살아갈 수 있도록 사랑하는 선우에게 복의 복을 더하여 주시옵소서. 축복하며 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 한번 축복송 너는 시냇가에 함께 찬양합니다. 너는 시냇가에 심은 나무라 하나님의 사랑 안에 믿음 뿌리 내리고 주의 뜻대로 항상 사세요. 우리 한번 축복의 박수 한번 담아드리겠습니다. 정말 우리 선우가 하나님의 축복의 통로로 멋지게 시냇가에 심은 나무처럼 시편의 말씀처럼 자라나기를 우리 함께 기도합니다. 우리 이 시간에는 1대1 수료식을 하기 전에 우리 8분 중에 한 분만 간증하는 시간 갖겠는데요. 우리 박준길 형제님 나오셔서 간증하겠는데 우리 박수로 한번 맞이하면 좋겠습니다. 우리 한 번 더 박수를 해야겠습니다. 예, 안녕하십니까. 이번에 그 양육자반을 수료한 박준길 집사입니다. 제가 지도자반을 양육자반을 시작하게 된 동기는 성경과 말씀에 대해서 대한 지식을 체계적으로 다시 한번 정리를 하기 위한 생각이 있었습니다. 지난 2년 동안의 그 팬데믹 기간 동안에는 많은 어려운 시간이 있었기도 했지만 저희 개인적으로 봐서는 신앙적으로 많은 깨달음을 얻는 그런 기간이기도 했습니다. 팬데믹으로 인해서 많은 여러 가지 어려움과 제약이 많아지기도 했지만 상대적으로 팬데믹 이전보다 저 같은 경우에는 이제 회사에 나가는 시간이 좀 적어지고 또 다른 야외 활동 및 사회적인 활동이 적어지면서 개인적인 시간이 좀 많아지는 기간이기도 했습니다. 이 기간 동안에
그동안에 이제 듣지 못했던 말씀에 대한 유튜브 영상이나 또 그 목사님 그 말씀을 들어가면서 좀 그전에 몰랐고 알지만은 그냥 지나갔던 것들을 갖다가 다시 한번 듣게 되는 그런 시간이 되기도 했습니다. 그러면서 좀 깨달음이 좀 있기도 했었고, 근데 이렇게 받은 말씀을 좀 제 개인적으로는 다른 사람에게는 몰라도 저희 두 아들에게는 좀 전하고 싶었습니다. 그러니까 아버지인 저는 이것을 너무 늦게 깨달아서 살아오면서 그 많은 중요한 것을 좀 놓치고 많은 시간을 보냈지만, 우리 그 아이들은 이를 조금 일찍 깨달아서 본인들이 좀 지내는 그런 시간들이 얼마나 중요하고 얼마나 축복되고 구원받은 삶이 어떤 것인지 이런 것들을 좀 알고서 젊은 시간을 지냈으면 하는 그런 마음이 있었습니다. 그래서 그 아이들에게 이제 성경에 대해서 좀 말씀을 하려고 아침에 와서 식사할 때도 와서 좀 얘기 좀 하자 이렇게 불러서 놓고 얘기를 하려고 그러면, 일단 뭐 제가 그냥 다짜고짜 시작하는 것도 좀 그렇고 말이 좀 안 통하는 그런 게 좀 많아서 이거 좀 어떻게 해야 될지 하는 생각을 가지고 있었습니다. 그런 예를 들면은 이제 성경이 진짜 사실이고, 성경 말씀이 진짜 사실이고, 그 안에 있는 하나님 말씀이 단지 글이 아닌 진정한 하나님께서 우리에게 주신 말씀이라는 것, 그리고 하나님께서 예수님을 보내서 우리를 구원해 주신 이유는 우리를 사랑하시고 우리 함께 있고 싶으신데, 그러기 위해서 우리가 죄인들 몸이 아니고 좀 거룩해져야 된다는 것, 그리고 우리가 거룩해지기 위해서는 우리의 어떤 행동이나 이런 걸로 되는 것이 아니고 예수님의 구원, 믿음으로 된다는 것, 이러한 것들을 좀 우리 아들, 그러니까 다른 분들은 몰라도 아들들에게 좀 알려주고 싶었는데 좀 되게 어려웠습니다. 근데 이때 마침 제가 이제 사실 양육자반을 몇 년 전에 목사님께서 하실 때 하다가 제가 사실 그 회사 일이나 출장 이런 것들이 많아서 중단한 적이 있었는데, 그걸 다시 한다는 소식을 듣고 거기에 신청을 좀 했습니다. 그래서 근데 이제 양육자반을 참석하는 동안에 제가 처음에는 좀 이렇게, 그러니까 선생님이 아이들을 가르치듯이 이런 어떤 지식을 받는 그런 걸로 생각을 했었는데, 이런 것과는 조금 다르다는 것을 갖다 알게 됐습니다. 물론 이제 과정을 들으면서 양육자반은 말씀에 대한 지식도 배우지만, 그보다는 하나님의 말씀에 대해서 양육자와 동반자가 서로 어떻게 서로 이야기하고 서로의 생각을 나누면서 서로가 서로를 성장해가는 그러한 과정이 양육자반이라는 걸 깨닫게 됐습니다. 하나님의 말씀을 아는 지식도 중요하지만, 알게 된 지식을 삶 속에서 적용해 가면서 조금씩 하나님이 보시기에 좋았더라라는 그러한 모습으로 변하기 위해서 어떻게 성도 간에 서로 교제가 이루어지고 어떻게 이야기를 나눠야 되는지를 가르쳐주고 알려주는 것이 양육자반이라는 것을 알게 됐습니다. 양육자반을 지금 마쳤는데 지금 제가 뭐 성경적으로 더 많은 지식을 그 전보다 막 이렇게 많이 알게 됐다거나, 아니면 제 생활이 뭐 거룩해졌다거나 그렇게 되지는 않은 것 같습니다. 하지만 양육자반은 마침으로 이 과정을 통해서, 특히 우리 과정 중에 저희 지도해 주신 장로님께서, 자시아 장로님께서 나눔 질문이라는 것들을 갖다가 구절마다 주셨는데, 그러한 것을 가지고서 어떻게 하면 같이 동반자와 같이 이야기를 나누는가, 성경 말씀에 대해서 얘기 나누는가에 대해서 많이 알게 되는 계기가 됐습니다. 양육자반은 마침이 아니라 그 과정에서 배운 것을 계속 적용해 나가면서, 그리고 계속 평생 살아가면서 만나는 사람들과 어떻게 해가는 마침이 아니라 시작이라는 것을 갖다 좀 알게 됐습니다. 양육자반을 진행하면서 저희가 보통 예배가 끝나고 2부 예배 끝나고 한 1시간 반에서 2시간 정도를 했는데, 그 과정을 계속 지난 10주 넘게 이끌어 주신 우리 장로님께 감사드리고, 특히나 장로님보다 장로님을 기다리시는 권사님께 좀 더 많은 감사를 드리고 싶습니다. 또 무엇보다도 어려운 팬데믹 기간을 저에게는 신앙 성숙의 기회를 주신 하나님께 정말 감사를 드립니다. 감사합니다. 우리 수료하신 8분 다 나와주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 다시 한번 박수로 맞이해 주시면 감사드리겠습니다. 앞으로 다 올라오시면 좋겠네요.
한 분 한 분. 예. 아니요, 이 위로 다 올라오세요. 위로 쭉. 예. 예. 위로 쫙 올라오시고 우리 그 한 분 한 분 부르는 대로 우리 장로님 이쪽에서 주시고 이쪽에서 받으시면 되겠습니다. 한 분 한 분. 예, 1대1 우리 박준길 형제님 1대1 제자 양육자 수료증 박준길 귀하는 시애틀 형제교회 1대1 양육자 가정을 성실하게 이수하였으므로 이 수료증을 드립니다. 우리 한번 축복의 박수 드리겠습니다. 예, 1대1 조은정 자매님 1대1 제자 양육자 수료증 이하 동문 큰 박수로 축복하겠습니다. 우리 진성영 형제님 1대1 제자 양육자 수료증 우리 큰 박수로 축복하겠습니다. 예, 박선영 자매님 1대1 제자 양육자 수료증 축복합니다. 예, 김혜은 자매님 1대1 제자 양육자 수료증 드립니다. 축복합니다. 이태경 우리 1대1 제자 양육자 수료증 드리겠습니다. 축복합니다. 김유란 1대1 제자 양육자 수료증 축복합니다. 네, 우리 한 분은 아마 2부 예배에 오시거나 오시지 못했는데요. 우리 한번 축하할 분들 꽃다발 드릴 시간 이 시간 가지겠고요. 우리 사랑해요 축복해요 우리 한번 찬양으로 축복하겠습니다. 당신의 마음에 우리의 사랑을 드려요. 예, 우리 들어가실 때 한 번 더 축복하겠습니다. 예, 우리 1대1 제자 양육 성경 공부는 성경 공부 지식을 나누는 것이 아니라 하나님의 은혜를 함께 체험한 은혜를 함께 삶을 나누는 귀한 시간이 되겠습니다. 우리 형제교회 영적인 우리 교회만의 독특한 DNA라고도 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 요한복음 13장 34절부터 35절입니다. 요한복음 13장 34절부터 35절인데요. 제가 가진 신약 성경 171페이지입니다. 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 같이 한번 하나님 말씀 같이 합독합니다. 시작. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 여러분 교회의 DNA가 무엇일까요? 교회가 무엇일까요? 교회는 건물이 아니라 에클레시아, 믿는 사람의 무리, 바로 여러분과 제가 교회인 것입니다. 여러분 우리는 예배를 드리기 위해서 이런 예배당은 필요하지만 예배당이 교회가 아니라 여러분과 제가 교회인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 교회만 다니는 것이 아니라 교회가 되어야 한다고 성경은 강조하고 있습니다. 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 불러주셨지만 또 교회로 세우셨습니다. 예수님 자신이 교회셨습니다. 그래서 성전을 허물라 사흘 만에 내가 세우겠다. 십자가에서 돌아가시고 사흘 만에 부활하실 것을 말씀하십니다. 예수님은 교회의 머리가 되시고 에베소서 말씀을 보면 우리는 그의 지체라고 말씀하고 있습니다. 여러분 김씨, 송씨, 박씨 여러분 세상의 핏줄로도 굉장히 반가워합니다. 저희 벨브 캠퍼스 형제교회에 오신 분들은 저하고 똑같은 송씨가 오시면 제가 송 목사라서 반가워하시더라고요. 근데 여러분 송씨, 김씨, 박씨가 중요한 게 아니에요. 제 아내가 박씨다 보니까 저는 박씨를 만나면 또 되게 반갑습니다. 근데 여러분 송씨, 박씨가 중요한 것이 아니라 우리는 예수님의 보혈로
주님의 피로 하나 된 하나님의 가족이 된 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 예수님의 보혈로 King's Family, 하나님의 가족이 되는 것입니다. 여러분, 바로 우리가 교회라고 하는 사실입니다. 근데 여러분, 교회의 DNA가 뭘까요? 교회에서 제일 중요한 것은 하나님이십니다. 여러분, 하나님은 요한 1서 4장 8절을 보면 하나님은 사랑이시라고 말했습니다. 여러분, 사랑이신 하나님이 빠지면 교회는 교회가 아니에요. 여러분, 하나님을 믿는다 하지만 지식적으로 믿었던 사울이었던 바울은 종교인이었습니다. 기독교라는 이름을 가진 종교인이었습니다. 진리를 몰랐습니다. 예수님도 몰랐습니다. 예수님을 만난 적도 없었습니다. 다메섹에서 예수님을 만나기 전에는 종교인이었을 뿐인 것입니다. 기독교에 대해서, 유대교에 대해서 너무 많이 알고 있지만, 그리고 확고하게 최고의 학문을 자랑하고 있지만, 진리 되시는, 진리가 너희를 자유케 하리라, 우리를 자유케 하시는 예수님은 몰랐습니다. 오늘 우리도 그럴 수 있습니다. 저도 모태신앙이었습니다. 저도 모범생 소리 들었습니다. 대학교 때까지 하나님을 아주 깊게 알지 못했습니다. 지금도 깊게 알지 못하지만 그때는 정말 잘 몰랐습니다. 저는 종교인이었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 종교인이 아니고 기독교는 진리인 줄로 믿습니다. 기독교는 예수 그리스도, 주님이 내 마음을 모신 사람들, 교회가 된 사람들, 하나님의 자녀가 된 사람들, 바로 그 사람들이 모인 곳이 교회가 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 기독교는 종교가 아니라 진리인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 정말 성경 공부로 하나님을 알아가는 것이 아니라 삶으로 하나님을 경험하는 삶이 여러분의 간증이요 일상이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 신앙생활에서 제일 중요한 것은 관계입니다. 릴레이션십입니다. 여러분, 그래서 고린도전서 13장은 말합니다. 12장을 보면 하나님이 주신 은사예요. 여러분, 마귀가 준 게 아닙니다. 세상이 준 게 아닙니다. 하나님이 주신 은사, 병 고치는 은사, 방언의 은사, 예언의 은사, 놀라운 것들이 다 하나님이 주신 것이지만 사랑이 없으면, 하나님이 가장 하나님의 시그니처로 표현될 수 있는 하나님은 사랑이시다, 하나님이 빠져버리면, 사랑이 없으면 울리는 꽹과리다 라고 말하고 있습니다. 여러분, 기프트로 만족하시고 기프트로 행복해하지 마십시오. 기버, 하나님으로 우리의 비전을 삼을 수 있는 사람이 교회된 성도인 줄로 믿습니다. 여러분, 형제교회 벨뷰 캠퍼스의 비전은 바로 하나님이셔야 합니다. 여러분, 어떤 목사가 비전이 돼서도 안 되고 우리가 이 커뮤니티에 뭘 하리라 이런 것들이 아니라 하나님이 우리의 비전이 되어야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리 형제교회는 사람 모으는 데는 조금 2등 3등 하더라도, 헌금 액수가 2등 3등 하더라도 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 지향해야 할 것은 하나님의 사랑으로 사랑하는 데는 챔피언 교회가 되기를 소망하고 헌신하며 나아가야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 신앙생활에서 제일 중요한 게 뭐라고요? 병 고치는 은사나 기적의 은사나 이런 것들은 열매이고 결과이지, 여러분, 가장 중요한 것은 관계입니다. 사람은 정말로 하나님과의 관계 속에서 에덴 동산에서 축복을 받았습니다. 그런데 죄로 인해서 이 관계가 틀어지고 말았습니다. 하나님은 이 관계를 회복하기 위해서 구약시대에는 어린 양을 잡으면, 가난한 사람은 비둘기라도 잡으면, 소재라도 드리면 하나님과의 관계 회복을 할 수 있는 제사, 예배의 제도를 허락해 주셨습니다. 레위기를 통해서 5가지 예배에 어떤 가난한 사람도 드릴 수 있는 예배의 모습을 다 인도해 주셨습니다. 그러나 여러분, 역사의 AD와 BC가 갈라지는 분기점에 예수님이 오셨습니다. 어린 양 되어 주셨습니다. 십자가에 흠없는 어린 양으로 제물로 드려주시고 나서 우리는 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻게 된 것입니다. 우리는 더 이상 하나님과의 관계가 회복되지 않은 상태가 아니라 예수의 보혈로 하나님과의 관계가 회복되고 하나님의 자녀로 회복되고 우리는 교회로 회복된 존재가, 새로운 피조물이 여러분과 저인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 교회는
관계 회복된, 하나님의 자녀로 관계 회복된 사람들의 모임, 하나님의 자녀로 회복될 뿐 아니라 교회로 회복된, 머리 대신 예수 그리스도의 명령을 받아 순종하는 예수 공동체, 주님의 몸 공동체가, 예수 공동체가 교회가 되는 것입니다. 우리는 오늘 모이는 교회를 경험합니다. 이제 오늘 예배가 끝나면 흩어지는 교회를 경험합니다. 여러분 일상에, 여러분의 삶의 현장이, 교회된 여러분의 삶의 현장이 임마누엘 하나님이 함께하는 현장이 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 신앙생활에서 제일 중요한 것은 어떤 능력이 아니고, 신앙생활에서 가장 중요한 것은 하나님과의 사랑의 관계인 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 영적인 툰업을 한다고 하는 것은, 영적으로 나를 점검한다고 하는 것은 하나님과의 관계를 점검하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 다른 거 아무리 잘해도, 주님의 이름으로 귀신도 내쫓고 주님의 이름으로 엄청난 걸 감당해도 고린도 교회는 능력이 있었지만 가장 중요한 사랑이신 하나님을 붙잡지 못할 때 울리는 꽹가리 같은 교회가 되고 마는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 우리 교회가 고린도 교회처럼 반면교사 삼아서 하나님 안에서 우리가 능력을 사모할 것이 아니라 하나님을 능력의 주인 되시는 주권자 사랑의 하나님을 정말 붙잡을 수 있고, 그 하나님을 앙망하며 예배하며 나갈 수 있는 예수 공동체가, 교회 공동체가, 저는 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 사랑에는 하나님의 사랑과 우리 일반 은총 속에서 우리가 누리는 사랑이 있습니다. 일반 은총 속에서 누리는 사랑은 세 가지로 설명이 됩니다. 첫 번째는 에로스입니다. 남녀 간의 사랑입니다. 두 번째는 스톨케입니다. 부모가 자식에 대한 사랑입니다. 세 번째는 우정의 사랑입니다. 다윗과 요나단처럼 필리아 사랑입니다. 그래서 우리 형제교회는 필리아 카페가 있습니다. 여러분, 이렇게 세 가지 사랑은 일반 은총 속에서, 예수님을 안 믿어도 주어지는 일반 은총 속의 사랑은 유한합니다. 성공적인 것 같아도 100년 성공할지 몰라도 영원히 성공할 수 없는 사랑입니다. 그러나 여러분, 영원히 성공할 수 있는 사랑은 하나님의 사랑, 아가페 사랑 뿐인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문은 조금 이따 설명하겠지만 좀 이상합니다. 예수님이 오늘 세족식도 하시고 계시고, 오늘 본문을 보면 성찬식도 하고 있는데, 예수님은 하나님이기 때문에 다 압니다. 가룟 유다가 3년 동안 고생해서 가르쳤던 제자 중에 12명 중에 가룟 유다가 자기를 팔 것도 아십니다. 그리고 가장 믿었던 제자 베드로가 자기를 3번씩 부인할 것도 아십니다. 그런데 이상하죠? 다 아시면서 서로 사랑하라고 말합니다. 못할 것을 시키는 것 같습니다. 하나님은 다 실패할 것을 다 보고 있는데 12제자가 다 실패하잖아요. 십자가 앞에서 다 도망갑니다. 다 실패합니다. 복음서 3년 제자 훈련이 다 실패한 것처럼 보이는 거로 복음서가 끝나고 있습니다. 근데 예수님은 미리 내다보셨습니다. 예수님, 하나님이신 예수님은 믿음이 있으셨어요. 여러분, 아가페 사랑이 사도행전 2장에서 성령 하나님의 사랑이 불같이 바람같이 어노인팅 될 것을 미리 내다보셨습니다. 여러분, 사도행전 2장 이후의 제자들은 옛날 복음서의 제자들이 아닙니다. 사도행전에서의 제자들은 이제는 순교적 삶, 선교적 삶 거침없이 감당하는 멋진 사람들로 변화됩니다. 무엇의 차이입니까? 지식적으로, 그리고 예수님의 롤 모델을 보는 것으로 제자되는 것이 아니라 아가페 사랑의 기름 부으심이 있어야만이, 성령의 인치심이 있어야만이 우리는 그 하나님의 사랑의 능력을 가지고 에로스 사랑을 성공할 수 있는 것입니다. 필리아 사랑을 성공할 수 있는 것입니다. 스톨케 사랑을 성공할 수 있는 것입니다. 그러므로 우리는 나의 사랑으로 사랑하려고 하면 실패하지만 하나님의 사랑으로 사랑할 때 승리하고 성공하는 사랑의 간증을 할 수 있는 하나님의 교회요, 자녀된 우리가 될 줄로 믿습니다. 현대교회는 세속화되고 있습니다. 종합무역상사처럼 자금과 조직력, 돈과 헌금과 사람 숫자가 많이 모여야 파워풀한 교회로 인식합니다. 그래서 한국에는 심지어 기독교는 강남 스타일 이렇게 표현하기도 합니다. 해방신학자들은 또 반대로 극단을 치닫습니다. 사랑하는 여러분, 그러나 이 현대인, 세속화된 현대인들의 생각을 완전히 깨부시는 하나님의 스토리는 성경 곳곳에서 나옵니다.
여러분, 엘리야 시대에는 엘리야 혼자서, 하나님의 사람 엘리야 혼자서 바알과 아세라를 섬기는 850명을 이깁니다. 여러분, 숫자가 능력이면 850명이 이겨야 하는데 한 명이 850명을 이겨버립니다. 여러분, 사랑하는 여러분, 오늘 삼손은 한 명이 나귀 턱뼈로 블레셋 군대를 1000명을 죽여버립니다. 여러분, 하나님 나라에는 숫자에 있는 것이 아니라 하나님의 능력을 공급받는 의인 10명만 있으면 소돔과 고모라가 망하지 않을 수 있는 것처럼 의인 한 명의 파워가 하나님은 얼마나 귀하게 보시는지 성경 곳곳에서 설명하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 신앙생활은 성경 공부로 우리가 성숙해지는 것이 아닙니다. 여러분, 사울이었던 바울처럼 지식은 많아져서 박사 학위는 받을지 몰라도 능력 있는 크리스찬, 하나님의 방향으로 예수님 진행으로 살아가는 것은 종교적인 지식으로는 불가능합니다. 여러분, 사울이었던 바울은 오히려 하나님이신 예수님을 핍박하는 자리에 선두주자로 있었던 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요한복음 21장에서도 예수님은 실패한 베드로에게 다른 것 안 물어봅니다. 너 동원할 수 있는 사람 몇 명이나 있냐? 아직도 너한테 몇 명 남았냐? 아직도 너한테 돈이 얼마 남았냐? 안 물어보십니다. 예수님은 딱 한 가지를 3번 물어봅니다. 너 나 사랑하느냐? 너 나 사랑하느냐? 여러분, 신앙생활에서 제일 중요한 것은 첫째도 둘째도 셋째도 하나님과의 사랑의 관계가 되는 줄로 믿습니다. 예수님과 사랑의 파이프라인만 정확하면 예수님의 사랑이, 하나님의 사랑이 나에게 흘러오게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 창세기 12장에 보면 어떤 영어 성경에서는 아브라함을 가리켜서 너는 복의 근원이 될지어다, 영어 번역에 어떤 영어 번역은 너는 복의 파이프라인이 될지어다. 사랑하는 여러분, 하나님과 관계가 회복된 사람은 하나님이 보내주시는 복을 내가 경험하고 그 파이프라인으로 내가 경험하고 믿음의 파이프라인으로 내가 먼저 경험하고 그리고 사해 바다같이 고여있는 바다가 아니라 갈릴리 바다같이 흘려보낼 수 있는 선교적 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 사랑만 확인하셨습니다. 베드로에게 회복되어야 할 가장 중요한 부분은 예수님과의 관계에서 가장 회복되어야 할 오직 한 가지는 사랑의 관계인 것입니다. 여러분, 십자가는 사랑의 관계를 회복시켜 주신 하나님의 프로그램인 것입니다. 하나님의 구속의 놀라운 섭리요 경륜이 되는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 오늘 본문을 보면 일반적인 상식으로는 이해가 안 됩니다. 예수님이 섬기는 것처럼 제자들 섬기는 것 불가능합니다. 잠시 후면 12명 다 낙제하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 말씀하십니다. 너희가 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 내 몸을 사랑하듯이 이웃을 사랑하고 내가 너희를 사랑하듯이 너희는 서로 사랑하라. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 이 예수님의 의도를 분명히 읽을 수 있는 이 시간 되기를 바랍니다. 우리로서는 불가능하지만 하나님의 사랑이 임하면 가능하다는 것을 예수님은 미리 보고 계신 것입니다. 그렇습니다. 진정한 신앙의 고백은 나는 할 수 없습니다 입니다. 내가 할 수 있다고 생각할 때까지 하나님은 역사하지 않습니다. 내가 할 수 없다고 생각하는 순간부터 하나님이 개입하게 되실 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 정말 나는 할 수 없습니다, 하나님이 하실 것입니다, 하나님이 하시기 바랍니다, 그렇게 영적으로 정확하게 리딩 능력이 있는 성숙한 하나님의 아들과 딸들이 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 워드프레이를 권주 목사님하고 대화하다가 워드프레이로 그냥 이 교회의 DNA를, 하나님의 사랑이 교회의 DNA인데 하나님의 사랑을 받아서 이웃을 사랑하라, 그 속에 숨은 메시지는 나도 사랑하라. 어떻게 보면 새 사랑의 그 채널을, 윈도우를 표현합니다. 하나님 사랑, 예배를 통해서 하나님 사랑, 나를 사랑하시는 하나님의 은혜를 경험하라는 내용이고요. 두 번째는 이웃 사랑, 그 하나님의 사랑으로 서로 사랑할 수 있을 때 사랑이 성공할 수 있다는 얘기를 하고, 그 전에 숨어있는 히든 카드는 하나님의 사랑으로 나 자신도 사랑하라는 것입니다. 너를 사랑하는 것처럼 내 이웃을 사랑하라. 사랑하는 여러분,
워드 플레이를 해보면 교회의 DNA는 하나님의 사랑인데 Divine Encounter입니다. 하늘을 향해서 열린 교회가 되어야 됩니다. DNA에서 D자를 써서 Divine Encounter라고 제가 지금 표현했는데요, 하늘을 향해서 열린 예배가 있는 교회가 건강한 교회입니다. 여러분, 하늘을 향해서 닫힌 교회는 하나님의 은혜를 받을 수가 없습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 삶의 현장이 하늘을 향해서 열린 예배자의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님과 동행하는, 임마누엘 하나님과 항상 함께 동행하는 멋진 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 예배는 하나님과의 교제입니다. 예배와 기도의 시간은 예배 속에 기도와 찬양과 말씀과 모든 것이 포함됩니다. 큐티 말씀도 예배고요, 기도하는 것도 예배고요, 찬양하는 것도 예배고요, 헌금하는 것도 예배고요. 예배 속에 많은 것들이 포함이 되는데, 예배는 하나님과의 교제입니다. 하나님과 교제하면 하나님의 아가페 사랑이 우리에게 공급되게 될 줄로 믿습니다. 내 사랑으로는 내 아내를, 남편을 사랑할 수 없지만 하나님의 사랑으로는 우리가 할 수 있습니다. 내 사랑으로는 우리 자녀들을 사랑할 수 없지만 하나님의 사랑으로 성공할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 예배가 죽어있는 일상이 되지 않기를 바랍니다. 그래서 여러분의 삶의 현장에서 날마다 예배가 계속되므로 임마누엘 하나님과 열려있는 관계로 하나님이 부어주시는 아가페 사랑이 날마다 차고 넘치는, 정말로 하나님 앞에 감사하고 감격하는 일상이 여러분의 간증이요 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 우리 그 1:1 제자 양육 공부를 하면 교제라는 파트가 나와요. 교제라고 하는 파트가 나오는데, 하나님과의 교제는 예배를 통해서 가능합니다. 예배 속에 기도도 있고요, 말씀도, 큐티 말씀도 있고 다 있다고 했습니다. 두 번째, DNA에서 N자입니다. N은 워드 플레이라면 nurturing community입니다. 서로를 향해 열린 교제 공동체가 되어야 됩니다. 하나님 사랑 내가 받았다고 나만 할렐루야 하는 것이 아니라, 우리 변화산에서 그냥 여기서 초막 3개 짓고 베드로 야고보처럼 여기서 그냥 있읍시다가 아니라, 우리에게는 사명이 있는 줄로 믿습니다. 우리는 내려가야 할 사명이 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 서로를 향해서 열린 공동체, 고린도 교회는 이게 안 됐습니다. 하나님이 직접 은사를 열려서 주셨는데, 하나님이 놀라운 능력을 주셨는데 서로 사랑하지 못했습니다. 서로 파를 나눴습니다. 바울파, 아볼로파, 게바파, 서로 사랑하지 못하고 서로 각축전을 벌였습니다. 실패하는 교회의 모습을 전형적으로 보여주고 있습니다. 저는 우리 형제교회 벨브 캠퍼스가 서로 사랑하는데 챔피언 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 우리의 사랑으로는 고린도 교회처럼 우리도 실패할 수 있지만 하나님의 사랑으로는 가능할 줄로 믿습니다. 여러분, DNA에 있어서 마지막 A가 뭐냐면 액티브 미션입니다. 액티브 미션. 세상을 향해 열린 공동체가 되는 것입니다. 여러분, 오늘 본문을 잘 보시면 하나님과의 관계, 디바인 엔카운트, 하나님과의 관계를 잘 보면 하나님이 사랑하시는 것을, 예배를 통해서 하나님의 사랑을 공급받는 것입니다. 이게 하나님과의 교제입니다. 하나님과의 채널입니다. 두 번째는 그 하나님의 은혜를 가지고 서로 사랑할 수 있다고 하는 것이 코이노니아, 펠로십이라고 하는 것입니다. 내 사랑으로 지치면 그만두는 사랑이 아니라 하나님의 사랑으로 지치지 않게 서로, 우리 아내도 사랑할 수 있고 자녀도 사랑할 수 있고 계속 가능하다는 것이 바로 nurturing community, 서로를 향해서 열린 공동체라고 하는 것입니다. 마지막 A가 active mission은 뭡니까? 그렇게 하면 세상도 너희가 내 제자인 줄 알게 되리라. 여러분, 세상과의 교제는 어떻게 합니까? 세상과의 교제는 우리가 나가가지고 예수 믿으세요라고 하는 것도 방법 중에 하나이긴 하지만, 우리가 서로 사랑하면 안 믿는 사람도 우리가 예수님의 제자, 하나님의 제자인 줄 알게 된다고 하는 선교적 삶을 우리가 살 수 있다고 하는 것입니다. 여러분, 전도는, 선교는 우리가 서로 사랑하면 됩니다. 우리가 서로 사랑할 때 세상이 우리가 하나님의 제자인 줄 알게 될 것이라고 예수님이 예언하고 계신 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 교제의 세 차원을 본문 말씀은 설명하고 있습니다. 교제는 하나님과의 관계를 뜻하기도 합니다.
여러분, 예배를 통해서, 예배 속에 기도, 말씀 다 들어가는데요, 예배를 통해서 하나님과의 관계가 회복되고, 그리고 그 아가페 사랑을 공급받은 그 사랑으로 우리는 서로 사랑할 수 있습니다. 그리고 그 사랑하는 모습을 통해서 세상이 우리가 하나님의 제자인 줄 알게 되는 선교적 역사가 발생되게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 요한복음은 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 요한복음 20장의 기록 목적이 나옵니다. 여러분, 초급반 1:1 동반자반이 요한복음이라고 한다면 요한 1서는 양육자반입니다. 지도자반입니다. 이 요한 1서 1장 1절로 4절을 보면 중요한 키워드가 3개 나옵니다. 오늘 본문하고 연결이 됩니다. 중요한 키워드 3개가 뭡니까? 첫 번째 키워드가 생명, 두 번째 키워드가 교제, 세 번째 키워드가 기쁨입니다. 여러분, 요한 1서 때 이미 예수님을 만난 사람 중에 대다수는 천국에 갔습니다. 요한만 오래 살았어요. 요한 계시록 쓸 때까지 살았습니다. 여러분, 예수님 하면 예수님 못 본 사람도 많아요. 3세대가 많아서. 그래서 예수님을 생명으로 바꿨습니다. 요한이. 예수님은 요한복음 14장 6절에서 에고 에이미, 나는 무엇이다 라고 말할 때 예수님은 나는 길이요 진리요 생명이다, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 할렐루야. 예수님은 생명 되시는 줄로 믿습니다. 100년 200년 일반 총 속에서의 생명이 아니라 forever 영생을 주시는 하나님의 생명, 예수님인 줄로 믿습니다. 여러분, 예수 공동체 교회는 뭡니까? 생명 되시는, 사랑의 생명 되시는 예수님을 영접한 공동체가 예수 공동체 교회인 것입니다. 이 생명을 가진 사람은, 예수님을 모신 사람은 교제, 펠로십, 코이노니아가 일어나는데, 여러분, 갯돈 얘기 안 합니다. 할 수도 있지만 생명이신 하나님과 함께하는 이야기로 가득하게 됩니다. 여러분, 생명을 나눕니다. 예수님의 은혜를 나눕니다. 그러면 자동적으로 수반되는 감정이 있습니다. 하나님이 주시는 joy, 기쁨인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 이 한 주간 생명이신 예수님과 릴레이션십이 정확한 예배가 살아있는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 예배가 죽어서 영적인 우울증에 빠져있는 로덴나무 밑에서 하나님의 영적인 거장도 예배가 닫히면, 하늘문을 열고 닫던 사람이 하늘문이 닫혀버리니까 죽기를 간구하는 사람으로 전락하고 맙니다. 엘리야가 그렇다면 우리는 더 가능성 높습니다. 이 한 주간 하늘을 향해서 열린 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 한번 시 한 편을 읽어드리겠습니다. 제 설교를 다 요약하는 시가 되겠습니다. 제목, 하나님의 사랑으로 사랑합니다. 내가 나의 사랑으로 나를 사랑했을 땐 참 많이 노력해야 했습니다. 더 나은 내가 되기 위하여. 내가 나의 사랑으로 남편과 아내를 사랑했을 땐 참 많이 울어야 했습니다. 내 남편과 아내를 나의 사람으로 만들기 위하여. 내가 나의 사랑으로 아이들을 사랑했을 땐 참 많이 화를 내야 했습니다. 아이들을 잘 키워야 한다는 욕심 때문에. 내가 나의 사랑으로 이웃을 사랑했을 땐 참 많이 참아야 했습니다. 그들을 사랑해야 한다고 하는 윤리 때문에. 그러나 이제는 하나님의 사랑으로 사랑합니다. 더 큰 사랑으로 사랑을 하니 사랑하는 일이 쉬워졌습니다. 사랑하는 일이 기쁨이 됩니다. 사랑하는 일이 감사가 됩니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 저희를 십자가의 은혜로 하나님 자녀 삼아 주심을 감사드립니다. 교회로 세워주셔서 감사드립니다. 이 한 주간 항상 예배와 기도를 통하여 그 사랑, 하나님의 아가페 사랑을 경험하는 매일매일 순간순간이 되게 도와 주시옵소서. 그래서 그 하나님의 사랑으로, 아가페 사랑으로 남편과 아내를 사랑하게 하옵소서. 그 사랑으로 우리 자녀와 이웃과 나 자신을 사랑하게 도와 주옵소서. 그래서 세상이 우리를 하나님의 제자라고 여길 수 있는 선교적 삶을 살아가게 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 결단 찬송 드리겠습니다. 아버지 사랑 내가 노래해
날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 그댈 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 우리 다시 한번 고백합니다. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈대 꺾지 않으시는 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 하나님, 오늘 그 사랑 때문에 하나님의 자녀로 회복된 것을 인하여 감사를 드립니다. 오늘 십자가의 사랑, 그 사랑 때문에 교회로 회복될 수 있는 은혜를 허락하신 하나님을 찬양합니다. 이 한 주간도 하나님과의 열린 예배의 관계를 통해서 아가페 사랑을 공급받는 매일매일 순간순간이 되게 도와 주옵소서. 그리고 그 사랑으로 이웃을 사랑하고 나 자신을 사랑하며 선교적 삶을 살아가는 일상이 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 하나님, 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 그 사랑에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 신앙의 고백을 올려드립니다. 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이, 인도하심이 오늘도 하나님과의 사랑의 관계를 가장 소중하게 여기며 하나님과 열린 관계로, 이웃과 열린 관계로, 세상과 열린 관계로 하나님 앞에 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 하나님의 교회된, 자녀된 지체들 한 분 한 분 위에, 이분들의 가정과 자녀 위에, 모든 교회와 선교사 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다.